Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर की पवित्र नाम की फिर एक बार स्तुति करते हैं. I'm so happy that our kids able to comprehend what we are talking about. मुझे बहुत आनंद है कि हमारे बच्चे हम क्या बात कर रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं. This is really exciting. ये बहुत ही उत्सुक होने वाला विषय And है. I really appreciate and also I give thanks to the Lord for our children. और मैं उसके लिए शाबाशी देता हूँ और प्रभु को हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ. I used to tell some of the churches, if you are not inviting me anymore, I am so happy. मैं कलीसियाओं को कहता था, आप अगर मुझे आमंत्रण नहीं देते, न्योता नहीं देते तो मैं बहुत खुश हूँ. Because I no need to for me to come and share, because you yourself are enriched by the word. That is the whole of my desire, that you need to continue. क्योंकि मुझे आकर वहाँ वचन देने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को परमेश्वर ने इतना भरा है, आप लोग वचन में आगे बढ़ना है और यही मेरी चाहत है कि सब लोग परमेश्वर में ये उन्नति और बढ़ोतरी पाए. Even when God help us to plant a church in US, I used to tell the brothers and sisters, brothers, you must be equipped and you need to come up, so that I should not visit anymore in your churches. हमने जब यूएस में एक कलीसिया की स्थापना की, वहाँ पर भी मैंने भाइयों से यही कहा, आप लोगों को बढ़ोतरी पाना है, आप लोगों को उन्नति पाना है, ताकि मैं बीच बीच में इन कलीसियाओं में भेंट के लिए ना आया करूँ. By God's grace, they are really good, doing good. प्रभु की दया से वो लोग बहुत अच्छे से हैं. And once in a while they'll ask me, please send a few meditations. और एक आध बार मुझसे कहते हैं कि आपका कुछ मनन किया हुआ वचन हमें भेज दे. I used to send like that. और मैं उन्हें भेजता था. Last year they said that we are going to collect all of that and print and use it again. और पिछले बार उन्होंने मुझसे कहा, आपने जो भी हमको भेजा है वो सब हम लोग एक साथ करके उसको प्रिंट करके उसको पब्लिश करके उसको इस्तेमाल करेंगे. So they already printed now. It comes into full 1 year, 365 meditations, and I always share biographies. So they are printing it and they are publishing it there. तो उन्होंने प्रिंट किया तो लगभग 365 ऐसे संदेश है जो भेजा है, और अक्सर मैं जो लोगों की आत्मकथा जो बताता हूँ, इन तमाम बातों को उन्होंने प्रिंट करके एक किताब बनाया और उसका वो इस्तेमाल करते हैं. So what I am saying is that if our children are equipped and they are coming up to the leadership, praise the Lord. God मेरा is कहने doing का great. तात्पर्य, हमारा बच्चे लोग अगर सज्ज है और नेतृत्व की ओर वो आते हैं तो प्रभु बहुत उत्तम काम कर रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो. When Mola samsarichapol, when she said that why God created us in your own image, तो बेटी ने जब बात किया तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में क्यों बनाया. definitely God will have a purpose. निश्चित परमेश्वर का एक उद्देश्य है. ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് ഫുൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. अब ये ग्लास जो है ये भरा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा और हम डाल सकते हैं. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ അല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാ പൗലോസ് സപ്പോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിറയണമെന്ന്. और ये पूरा नहीं है, ये जानकर प्रेरित पौलुस ने कहा आपको भरना है. എന്നിട്ട് നിറയേണ്ട ഏരിയാസ് 4 സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോളും ഇവരെല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്തു. और कहाँ भरना है, कैसी भरपूरी होनी है, उसका 4 भागों को हमारे लोगों ने, बच्चों ने अच्छे से प्रस्तुत किया. അതിനകത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള 3 ക്ലെയിംസ് പറയാനാണ് ഇന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. और उसके अंदर परमेश्वर का हमारे ऊपर जो 3 दावा है ये बताना चाहता हूँ. नंबर 1, he created his own image and likeness. सबसे प्रथम अपने स्वरूप में, अपने सदृश में उसने हमें बनाया. ഇത് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വികാരപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. ये एक अलग रीति से और बहुत ही भावुकता से विचार करने का एक विषय है. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യമുണ്ടായത്, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ്. कहने का तात्पर्य ये, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपने सदृश में बनाया है. He was willing to share his likeness and his image to humanity. वो अपना स्वरूप और अपना जो सदर्श है वो इंसान को देने के लिए उसने चाहत रखा. ഞാൻ ഒരാളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ പേര് എനിക്ക് തരുമോന്ന്. एक व्यक्ति को जब बपतिस्मा दे रहा था, उसने कहा, सर आपका नाम क्या आप मुझे दे सकते हैं. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ. मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते. കൃഷ്ണന്റെ പേര് സൈമൺ എന്നാ. कृष्णा का नाम साइमन बना. അത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇതാരും സമ്മതിക്കുകയില്ല. वो कहता है नहीं, कोई इसकी अनुमति नहीं देता.
വെള്ളക്കാരൻ ഒരു സഹോദരൻ ബ്രദർ ഡാനിയേൽ അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ സൈമൺ എന്ന് പേരിട്ടോട്ടെ. एक गोरा भाई था, जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मुझसे अनुमति लिया, क्या मेरे बेटे को आपका नाम डाल सकता हूँ? ഇത് നെയിം ബിലോങ്സ് ടു അസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോപ്പർട്ടി. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. क्योंकि नाम मेरा है, वो नाम मेरा वस्तु है, ऐसा हम सबका समझ है. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം എന്നാ പറഞ്ഞ്, लेकिन ദൈവം यहाँ എന്താ ചെയ്തത്? परमेश्वर ने क्या किया? തന്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. अपना स्वरूप और अपना सदृश मनुष्य को दिया. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! कैसा अद्भुत कार्य है. അങ്ങനെയെന്ന് വരികില് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപത്തിലുള്ളവരാ. अगर ऐसा है तो हम सब लोग परमेश्वर के स्वरूप और सदृश में है. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് തമ്മിലൊന്ന് നോക്കിയേ. आप लोग एक दूसरे को देख लो, അവരുടെ മുഖമൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങള്. एक दूसरे का चेहरा देखो. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ. हम सब परमेश्वर के स्वरूप और सदृश में सृजे गए हैं. അവിടെ ഭാഷയില്ല, മതമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും वहाँ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. कोई भाषा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है. हर व्यक्ति परमेश्वर के सदृश में और स्वरूप में सृजा गया. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ we need to respect one another. हम सब लोग परमेश्वर के सदृश स्वरूप में बने गए हैं, सृष्टि की गई है, इसलिए एक दूसरे का हमको आदर करना है അതുപോലെ ബഹുമാനത്തോടെ ഇടപെടണം. और इसी तरह से आदर से पेश आना. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ടത്. ഇതേ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒരു പ്രത്യേക ട്രബിളിലാണെന്ന് വരികില് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കേണ്ടത്? കാരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നത്. और इसी तरह से परमेश्वर के स्वरूप और स्वरूप में बना हुआ, सदृश में बना हुआ व्यक्ति वो जब कष्ट में या क्लेश में है, जब हम उसको मदद करते हैं तो कैसे मदद करना है? वो परमेश्वर का सदृश स्वरूप में है, परमेश्वर को जैसे करते वैसे उसका मदद करना നമ്മുടെ है. കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. हमारी दृष्टिकोण बदलना है. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവന് ഇതാ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടണം. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और सृष्टि में जो बनाया गया व्यक्ति है उसे परमेश्वर की ओर उसको अग्रसर कराना है, अगुवाई कराना है, ये हमारी इच्छा है. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിന് കാരണം? परमेश्वर की उस प्रेम की गहराई का कारण क्या है? Why God so loved the world? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम क्यों किया? എന്റെ സാദൃശ്യവും എന്റെ സ്വരൂപവും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. मेरा सदृश और मेरा स्वरूप परमेश्वर नहीं चाहते मैं उसको खो दूं. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ. प्रिय लोगों, ये समझ ले. അങ്ങനെയെന്ന് വരികില്ലേ നമുക്ക് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരോടും പറയണം. ऐसा है तो सुसमाचार जो करना है हर लोगों से, हर व्यक्ति से हमको कहना है. ഒരു മോഹൻദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിയ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. एक मोहनदास नाम का भाई है, जब हम कोഴിക്കോട് सेवा करते थे वहाँ है. എത്രയെല്ലാം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാമോ അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സഹോദരനാണ്. और जितना भी मेरे साथ बुरा कर सकता है, सता सकता है, उतना करने वाला एक अच्छा भाई है. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൊങ്ങായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഓ മതം മാറ്റാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന്. एक बार जब मैं वहाँ से चल रहा था तो आकर मेरे गिरेबान पकड़ लिया और गले को पकड़कर कहा, क्या तुम धर्म परिवर्तन करते हो? അപ്പം ഞാൻ മോഹൻദാസേ മേളിന്ന് അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. तो मैंने उनको पूछा, भाई मोहनदास, क्या ऊपर से आपको कोई आज्ञा आया है? അപ്പം മോഹൻദാസ് വിചാരിച്ചു വല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. तो मोहनदास ने सोचा किसी पुलिस अधिकारी का होगा. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോഹൻദാസെ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിവരമില്ലാന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തൊടാൻ കഴിയില്ല, അറിയാവോന്ന്. मैंने कहा, भाई मोहनदास, हम दोनों को सृष्टि किया हुआ एक परमेश्वर ऊपर है और उसकी अनुमति के सिवाय तू मेरा कुछ नहीं कर सकता. അപ്പം പുള്ളി കൈ വിട്ടേച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനിയും എന്നെ കൂടെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? उसने जल्दी से हाथ छोड़कर कहा, हाँ अब मेरा भी धर्म परिवर्तन करने वाले हो क्या? ഞാൻ പറഞ്ഞു, മതം മാറ്റലല്ല ഇത്. मैंने कहा, धर्म परिवर्तन नहीं है ये. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വരികിലെ ദൈവം നിന്നെ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇതല്ല, നീ ദൈവത്തിനുള്ളവനാകണമെന്നുള്ളതാണ്. परमेश्वर के स्वरूप और सदृश में अगर तुझे और मुझे सृष्टि किया, बनाया गया है, तो परमेश्वर ये तुझसे नहीं इच्छा करता. परमेश्वर चाहता है कि तू परमेश्वर को जाने. മോഹൻദാസിന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്. मोहनदास की एक बहन थी. ആ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്
ഇവരെല്ലാവരും കുടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു, ഞാനും പോവുക. और बहन की शादी के लिए उसके शादी के समय जो वहाँ पे पकवान बनता है, सब लोग पी के फिट हो चुके हैं और वो लोग पकवान बनाते हैं, मुझे भी बुलाया, मैं भी वहाँ गया. വലിയ പാത്രത്തിൽ സാമ്പാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ और ചെയ്യും. बड़े बड़े बर्तनों में वो सांबर बना रहे थे. അതിങ്ങനെ ഇളക്കി സ്പിരിറ്റ് കുടിച്ച സ്പിരിറ്റ് അതിലോട്ട് വീണ് വരും. और वो हिला रहा था, हिलाते हिलाते वो इतना हिल गया कि वो खुद उसके अंदर गिर गया. നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു, അയ്യോ എൻ്റെ മോഹൻദാസിനെ എടുത്തു പൊക്കി. और जब वो जोर से चिल्ला रहा था, मैं भाग के गया, अरे मेरा मोहनदास, मैंने उनको उभार कर निकाला. ഉടനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. और कोഴിക്കോട് मेडिकल कॉलेज लेके गए. അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു. वहाँ पे मेरे परिचित एक डॉक्टर थे, उनको मैंने कहा अपना एक भाई है, कैसे भी करके इनका इलाज कर लो. इस तरह से उनका इलाज वहाँ आरंभ പിന്നെ हुआ. എല്ലാ ദിവസവും മോഹൻദാസിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനും മോഹൻദാസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഞാനാ ചെല്ലുന്നത്. और उसके बाद हर रोज मोहनदास के पास परिचरण करने के लिए मैं जाता था. उनको कुछ देने होता तो मैं ही जाता था. മോഹൻദാസ് എപ്പോ കണ്ടാലും സാറേ ക്ഷമിക്കണം സാറേ. मोहनदास जब भी मुझे देखता तो कहता, सर मुझे माफ करना. ഞാൻ ദാവൻസാറിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നേച്ച് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അവനോട് പറയും. और मैं उनके पास बैठकर प्रभु के प्रेम के बारे में उनको बताता. കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, അതുകൊണ്ട് നീ ചത്തുപോയില്ല. इसलिए तू नहीं मरा. ഇവിടെയുള്ള മുറിവുകളെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് ഉണക്കി തരും. और यहाँ के जितने भी घाव है, परमेश्वर वो सब सुखा देगा. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ, സകലരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. मैंने जो ये कहा, प्रिय लोगों, हर व्यक्ति को प्रभु प्रेम करता है. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം സോൾ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് തരാനുള്ളത് ആരെയാണ്? എൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ. परमेश्वर ने ऐसा प्रेम क्यों किया? ऐसा अगर सवाल है तो मैं कहूंगा, परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपना सादृश्य मुझे दिया. अब इससे ज्यादा क्या दूं? उससे ज्यादा देने के लिए मेरा अपना एकलौता पुत्र था, उस पुत्र को दे दिया ताकि वो स्वरूप और सदृश नष्ट ना हो. ഒരു മാതാപിതാക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. एक माता पिता के 2 बच्चे थे. അതിലെ മൂത്തവൻ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കുന്നവനാ. और उसमें से जो जेठ था वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाला व्यक्ति था. ചേട്ടായി നല്ലോണം പഠിക്കുന്നല്ലോ. भाई अच्छे से पढ़ाई करता है. രണ്ടാമത്തവൻ ഉഴപ്പാൻ ആരംഭിച്ചു. और दूसरा इतना ठीक पढ़ाई नहीं करता था. അവൻ എവിടെയെല്ലാം പോവാൻ കക്കാമോ അവിടെ എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും ഒപ്പിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വെറിയനായിട്ട് നടക്കുക. और जहां भी जा सकता था चोरी चकारी करता था, शराबी होता था और धन कैसा बटोर सकता था. इस तरह से एक गलत जीवन को वो जीता था. മൂത്തവന് പഠിച്ചു മിടുക്കനായി, അവൻ വക്കീലായി. बड़ा भाई ने शिक्षा लिया, वो अच्छा एक वकील बना. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, എന്ത് കേസ് വന്നാലും എൻ്റെ ചേട്ടായി ഉണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാരൻ വാദിച്ചോളൂ. और अब छोटे भाई ने कहा, अब कोई बात नहीं, कोई भी केस हो तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा भाई अब वकील है, वो मेरे लिए जो है वो एडवोकेसी करेगा. വീണ്ടും പഠിച്ച് അവന് ഹയറായിട്ട് വന്നു, അവൻ ജഡ്ജിയായി. अब फिर से पढ़कर बड़ा भाई जो है वो जज बना. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ജഡ്ജിയല്ലേ, എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. अब बोला, अभी तो कोई भी विषय नहीं, क्योंकि वो तो न्यायाधीश बन चुका है, अब तो मैं बच जाऊंगा. ആ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഒരു വീട് വേദനം ചെയ്തു, തകർത്തു, അവിടെ ഒരാളെ കൊന്നു, അവസാനം ഇവനെ പോലീസിലായി, ജയിലിലായി. और उस जमाने में वो एक घर में उसने डकैती किया, वहां पे किसी के साथ लड़ाई होगी, उस व्यक्ति को मार दिया और इस तरह से वो अरेस्ट हुआ. ചേട്ടായിയുടെ കോർട്ടിലാണ് ഇവന്റെ കേസ് ഉള്ളത്. और अपने बड़े भाई के कोर्ट में, उस न्यायालय में उसका केस आया. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ചു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, രക്ഷപ്പെടും. उसने सोचा कोई विषय नहीं है, भाई है, न्यायाधीश है, मैं बच जाऊंगा. പക്ഷേ കേസിലെ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ്ങിനും ഈ ചേട്ടൻ തയ്യാറായില്ല. लेकिन उस वकालत में किसी भी प्रकार की समझौता के लिए भाई तैयार नहीं था. അവസാനം ഇവനെ ഇത് കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഇതായി, എന്നിട്ട് അവനെ തൂക്കിലിടാനായിട്ട് വിധിച്ചു. और अंत में जो है उसका सुनवाई हो गया और फांसी की सजा सुनवाई गई. ചേട്ടന് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് അനുജനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്. भाई को इच्छा हुआ कि अपने छोटे भाई को बचाना है. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? मैं कैसे करूंगा? ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തൊണ്ടി സഹിതം പിടിച്ചിരിക്കുക. कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है. ചേട്ടൻ സങ്കടത്തോടെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു. बहुत दुख होकर उसने उस सुनवाई को पढ़ा. ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അങ്ങനെ ഒരു ഡെത്ത് സെന്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന്
കോർട്ട് കൂടുകയില്ല, കോർട്ട് അവസാനിച്ചു, ക്ലോസ് ചെയ്തു. और एक बार आप लोग को पता है नहीं, पता नहीं, लेकिन एक बार अगर फांसी की सजा सुनवाया जाता है उसके बाद फिर कोर्ट नहीं होता, कचहरी बंद किया जाता है. ഈ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് എഴുതിയ പേനയുടെ നിബ്ബ് പോലും ഒടിച്ചു കളയും. और जिस पेन से ये लिखा जाता है उसका निब को तोड़ देना होता है. ജഡ്ജി വീട്ടിലോട്ട് പോയി. जज घर में गया, തനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, उसे नींद नहीं आ रहा, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. खाना नहीं खा पा रहा. എന്റെ സഹോദരൻ നാളെ ജയിലിൽ തൂക്കിൽ വീഴാൻ പോവാ. मेरा भाई कल उसको फांसी होने वाला है, എന്ത് ചെയ്യാം? क्या करना है? അന്ന് രാത്രി താനെ ഉറങ്ങാതെ തൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി തൻ്റെ പാറാവുകാരെ തനിക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ജഡ്ജി കോർട്ട് ഇതിലോട്ട് പോകണമെന്ന്, അതായത് प्रिजनलोट കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. और उस दिन रात को उन्होंने, जो क्योंकि नींद नहीं आ रहा था, उन्होंने अपना कोर्ट का सारा वेश धारण किया, जज का वेशभूषा धारण किया और अपने पहरेदारों को कहा कि जेल में उन्हें ले जाए. ജഡ്ജിയെ കണ്ടതോടുകൂടെ ജഡ്ജിയുടെ വണ്ടി വരുന്നു, ഇത് പ്രിസന്റെ ഗേറ്റുകളെല്ലാം തുറന്നു. और जैसे जज को देखा तो प्रिसन का दरवाजा फाटकों को खोल दिया गया. ആളുകൾ വിചാരിച്ചു എന്തോ ജഡ്ജിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനായിരിക്കുമെന്ന്. लोगों ने सोचा जज जी को उसको कुछ बोलना है. അവരെല്ലാം പുറത്തു മാറി നിന്നു. ഇദ്ദേഹം ഈ അടച്ച ഈ ജയിൽ മുറിയിലോട്ട് ചെന്നു. सब लोग बाहर खड़े हुए और ये अपने छोटे भाई को मिलने उस कोठरी में गए. ഇതേ മോനെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ചും വൈ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അവന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. और उसने तूने क्योंकि ये सब कार्य किया है, क्यों मुझे ये सब लिखना पड़ा, उन तमाम विषयों को उन्होंने उसके भाई को बताया. എന്നിട്ട് ജഡ്ജിയുടെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഊരാൻ തുടങ്ങി. और उसने अपना जज की जो वेशभूषा है वो निकालने लगा അത് അവനെ എല്ലാം ധരിപ്പിച്ചു. और वो उसको पहनाया എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി കയറി പോയിക്കോ. और कहा तो उस गाड़ी में निकल जा, ഇനി നിനക്കൊരു ചേട്ടനില്ല, अब तेरे लिए भाई नहीं है, ഞാനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി തൂക്കി വിടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. मैं तेरे लिए फांसी चढ़ने वाला हूँ. പ്രിയമുള്ളവരെ, प्रिय लोगों, നമ്മെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് हमें छुड़ाने के लिए നാം മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് जहाँ हमको मरना था, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയായിരുന്നു. मसीह हमारे लिए मरा. നമ്മളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിലെ ക്രൂസിഫൈഡ് ആകേണ്ടത്. हमें क्रूस पर चढ़ाया जाना था. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब जो जीवित वो मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. Why Jesus died on the cross? क्यों यीशु मसीह सलीब पर मरा? ആർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു? किस लिए मरा? തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് അവൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത്. अपने स्वरूप और सादृश्य में बनाया हुआ व्यक्ति, वो इंसान, वो नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर पिता ने अनुमति दिया, अपने इकलौते पुत्र को सलीब पर मरने की उसने अनुमति दिया. ऐसा होने दो. ഇതിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായോ? इसका प्रेम क्या समझे? എത്ര സ്നേഹമാണ്! कितना बड़ा प्रेम. അങ്ങനെയെന്ന് വരികിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനെ വീണ്ടും ഏത് രൂപത്തിലോട്ടാ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? और अगर ऐसा है तो भटका हुआ, नष्ट हुआ व्यक्ति को किस रूप में वापस लाना चाहता है? റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. रोमर की पत्री 8:21 को पढ़े. रोमर की पत्री 8:21. ആ ആ ആ ഓ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരികെ തന്നിട്ട് വീണ്ടും അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. और जो खो गया है उसको वापस लाकर उसका मेल मिलाप कर कर फिर से उसके सदृश स्वरूप में बनाना चाहता है. അത് എങ്ങനെയാ സാധ്യമാകുന്നത്? और वो कैसे मुमकिन होगा? Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा. ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരാകണം. यीशु मसीह के स्वरूप का अनुरूप होना है. യേശു കർത്താവ് ആരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്? What was his mission? यीशु मसीह कौन होकर यहाँ पर आया और यीशु मसीह का उद्यम क्या था? മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നു. मनुष्य होकर जन्मा. എന്തിന് മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കുന്നു? क्यों मनुष्य होकर जन्मना था? മനുഷ്യന്റെ വേദന അറിയുവാൻ, मनुष्य का दर्द जानने के അവന്റെ लिए, ഭാരം അറിയുവാൻ, इंसान की बोझ जानने के लिए, അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അവന് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ. और जो उसके लिए नष्ट हुआ है वो वापस लौटाने के लिए. കർത്താവ് ആരായിട്ടാ വന്നത്? मसीह कौन बनकर आया? മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു. मनुष्य बनकर आया. എന്നാൽ അവൻ എവിടുന്നാ വന്നത്? लेकिन वो कहां से आया? തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? उसका लक्ष्य क्या था? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. यूहन्ना 1:18 पढ़ेंगे. No one has seen God ആ at any time. Ah. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, Ah. he has declared him.
He has declared him. മറ്റേതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ. പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകയാവനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. There is another translation which he translated God to us എന്ന്. अब एक दूसरा एक अनुवाद है जहां पर लिखा है उसने परमेश्वर को हमारी ओर तब्दील करके दिया. എങ്ങനെയാ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുക? वो तब्दीली कैसे होता है? ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ ഹിന്ദി ഭാഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പുള്ളി പരിഭാഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, പുള്ളി ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇതെനിക്ക് വിരോധമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ദൈവം ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹി വാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു us in the way we will be able to understand who God is. और वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस तरह से हमको तब्दील करके दिया जिस तरह से हम उसको समझ सकते हैं. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ആരാണ്? परमेश्वर कौन है? കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന്. चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें पिता को दिखा दो. അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, उसके लिए यीशु ने जो कहा, അതിൻ്റെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. യോഹന്നാൻ 14 उसका 9. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത്, ആ ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ആ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ? ആ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ എന്നെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. ഭയങ്കര ഒരു തമാശയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. बहुत बड़ी यहाँ एक मजाक है. ഇത്രയും നാളും കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് और इतना दिन यीशु के साथ चलकर यीशु को नहीं देखा. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. आप लोग विचार कीजिए, എൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? अगर मेरी पत्नी ने अभी भी मुझे देखा नहीं ऐसा कहे तो कैसा होगा? ഞാൻ ഓമനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കല്യാണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം പുള്ളി കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ശോഭയേറിയ മുഖമായിരുന്നു. എൻ്റെ മുഖത്തോട് നോക്കണില്ല, കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മുഖത്തോടെ നോക്കണമെന്ന്. तो उन्होंने जो शादी वगैरह देखा था केवल हिंदू सन्यासियों का देखा था, और हमारी जब विवाह हो रहा था वो मेरे मुंह में नहीं देख रही, वहाँ पे जो प्रभु के दास लोग हैं उनको देख रही है, क्योंकि उनका मुख जो है उसमें एक शोभा था. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, कहने का तात्पर्य 3.5 വർഷം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ല എന്നെ? 3.5 साल तक यीशु के साथ चला हुआ चेलों को यीशु मसीह पूछते हैं कि अभी If you भी तुमने नहीं देखा? really seen me, definitely seen the heavenly Father. अगर तुमने मुझे देखा है तो निश्चित स्वर्गीय पिता को देखा है. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിക്കുക, നമ്മളിവിടെ വന്ന് കയ്യടിച്ചു, പാട്ടുപാടി, നമ്മൾ വചനം വായിച്ചു, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞോ? കർത്താവിനെ കണ്ടോ? मैं सवाल करता हूँ, हम लोग यहाँ आते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं करता हूँ, क्या यीशु को देखा? വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ മനോഭാവം, അതേ ഹൃദയം, അതേ സ്വഭാവം അത് പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ആ ഫുൾനെസ്സിലോട്ട് വരിക വേണ്ടിയത്. सचमुच यीशु मसीह यहाँ पर क्यों आया? उस पिता की बातों को हमें समझाने के लिए, पिता के बारे में हमको बताने के लिए, उस चीज को हमारी भाषा में हमको समझाने के लिए, और ये बात हमको बताना है. യോഹന്നാന്റെ 1:18 പറഞ്ഞു, ഐ കെയിം ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഗോഡ് ടു us എന്ന്. യോഹന്നാൻ 1:18 में रखा, जो परमेश्वर है परमेश्वर को हमारे में तब्दील करने के लिए आया. ആ സ്വഭാവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നു. और वो स्वभाव उसके जीवन के द्वारा हम देखते हैं. കർത്താവിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 എണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. 14-ാം വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:14 വായിച്ചാൽ ക്ലിയറാ. യോഹന്നാൻ 1:14 पढ़ेंगे. परमेश्वर का स्वभाव क्या है? 2 है, मैं बताऊंगा. ജഡമായി തീർന്നു. ആ, കൃപയും സത്യവും കൃപയും സത്യവുമാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം. अनुग्रह और सत्य ये है परमेश्वर का स्वभाव. കൃപയോടുകൂടി മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ, केवल अनुग्रह के साथ ही बात किया, കൃപയോടുകൂടി മാത്രമേ ഇടപെട്ടുള്ളൂ. और केवल अनुग्रह के साथ ही जो बर्ताव किया. നയീനിലെ വിധവയുടെ ബോഡി, വിധവയുടെ മകന്റെ ബോഡി ഏറ്റുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വരിക. 9 में जो विधवा का जो बेटा है उसका लोथ लेकर लोग आ रहे थे. കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി നയീൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോവുക. मसीह और चेले जो है नईन नगर की ओर जा रहे थे. കർത്താവ് ഈ വിധവയോട് പറഞ്ഞു കരയേണ്ടെന്ന്. मसीह ने उस विधवा स्त्री से कहा मत रो.
ഇന്ന് പകല് മുഴുവൻ കേട്ടത് അതാ, കരയണ്ട കരയണ്ടെന്ന് അവളോട് എല്ലാവരും പറയണേ. आज पूरा उसने यही सुना, क्योंकि दिन भर लोगों ने यही कहा है, मत रो मत रो. കർത്താവിന് അവളോട് കരുണ തോന്നി, मसीह को उसके प्रति एक दया हुआ മഞ്ചം തൊട്ടു, और उसने उस लौत को ഇത് छुआ, ഏറ്റു നടക്കുന്നവർ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. और जो उसको लेके चलते उनको कहा रुको, എന്നിട്ട് ഈ യൗവനക്കാരനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. और उसको कहा तो उठ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേ മോനെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് और പോകാൻ. उससे कहा बेटे को लेकर अब घर चली जा. ഹോ, എന്തോ ഒരു കരുണയോട് കൂടിയുള്ള ഇടപാടായത്. कैसे करुणा का एक व्यवहार है. കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ പേര് പുറകെ വരുന്നു. मसीह का जो प्रचार सुनकर उत्सुक होकर बहुत लोग पीछे आते हैं. അപ്പോൾ ഇവരെ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ പിന്നെ നടക്കണം, കുറേ ചെല്ലണം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുമെന്ന്. अब घर जाने के लिए थोड़ा लंबा चलना है, इसलिए किसी ने कहा कि इनको खाना दो. ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര സൂത്രക്കാർ, അവർ പറഞ്ഞു ഇവരെയൊക്കെ വില്ലേജിലോട്ട് വിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചോളും, പൊക്കോട്ടെ. चेले बहुत सतुर है, उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ये यहाँ वहाँ किसी गांव में जाकर खाकर चले जाएंगे. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ടാക്സ് കളക്ടർ ആണ്, പുള്ളി പെട്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു 200 ഡെനാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും ഓരോ കഷ്ണം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഇവർ വേണ്ട. मैं विचार करता हूँ वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला था, उसने जल्दी से हिसाब लगाया होगा, अगर 200 दिनार भी है तो एक व्यक्ति को भी खिला नहीं सकते, इनको जाने दो जहाँ जाना है. കർത്താവിന്റെ കൃപയോടുകൂടിയുള്ള ആ സ്വഭാവം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. परमेश्वर का अनुग्रह के साथ जो स्वभाव है उसको समझो. ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടാൽ അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകുമെന്ന പ്രയോഗം. वहां पर लिखा है इनको छोड़ देंगे तो राह में थक कर गिर जाएंगे. ഓ, നിന്റെ വിഷമം, നിന്റെ ഭാരം, അവരുടെ യാത്രയിലുള്ള ക്ഷീണം, ഇതെല്ലാം കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന്. तेरा बोझ, तेरा दुख और उनके सफर में जो तकलीफ उनको हो सकता है, ये सब परमेश्वर समझ गया. അപ്പോഴാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് 2 അപ്പവും 5 മീനും ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. तब उन्होंने कहा कि 5 रोटी और 2 मछली हमको मिला है. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മളെങ്ങനെയാ 13 ഭാഗിക്കാന്നാ. मैं विचार करता हूँ उनकी लड़ाई ये होगी, अब ये हम 13 लोगों में कैसा बांटा जाए. കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കർത്താവ് അത് എടുത്തു. परमेश्वर के हाथ में दिया, परमेश्वर ने उसको लिया, ഇതേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി स्वर्ग की ओर देखा, സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി, धन्यवाद करके अनुग्रह किया എന്നിട്ട് നുറുക്കി. और फिर तोड़ा. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. 12 പേര് നോക്കി നിൽക്കുക. ആദ്യത്തെ മടക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ, 12 लोग देख रहे हैं, सोचा होगा पहले बार जब फोल्ड किया तो ठीक है, कोई बात नहीं. ഞാൻ പറയും പത്രോസ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ, അത് നമുക്ക് ആ കഷ്ണം എനിക്ക് മതി. मैं कह रहा है हो सकता है पतरस होगा, उसने बोला होगा ये टुकड़ा मेरा है. കർത്താവ് രണ്ടാമത് മടക്കുക. फिर से उसने तोड़ा. ശ്ശേടാ, अब क्या हो गया, വീണ്ടും മടക്കുന്നു. फिर उसको मोड़ा. ശേ, अरे വീണ്ടും വീണ്ടും മടക്കി ഓടിക്കുക. फिर उसको तोड़ रहा है. ഓ, വല്ലാത്ത കഷ്ടം. अरे ये क्या हो रहा है. നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകാൻ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടുമെന്നുള്ള സംശയമായിപ്പോ. हमारे दांतों के तले दबाने के लिए छोटा सा पीस मिले, ये भी एक शक है. എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതേ ആളുകളെല്ലാം പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്താൻ, और परमेश्वर ने कहा सबको बिठाओ എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊടുക്കാൻ. और इनको दो. അവരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് എനിക്കും ഏതായാലും പീസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരും സമൃദ്ധിയായിട്ട് കഴിക്കട്ടെ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായിട്ട് കൊടുത്തു. अब उनको लगा कि उनको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए समृद्धि की बहुतायत से सबको दिया, सबको बांटा. ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായതിനു ശേഷം ഓരോ കട്ട തിരിച്ചെടുത്തു. खा के तृप्त होने के बाद एक एक टोकरी जो है वो भरकर उनको मिला. ഹോ, ഒരു കഷ്ണം കിട്ടുമെന്നാ പ്രതീക്ഷിച്ചേ, अपेक्षा था एक छोटा टुकड़ा मिलेगा क्या, എന്നാൽ ഒരു കൊട്ട. लेकिन एक टोकरी. കർത്താവ് അവരുടെ വേദന അറിയുന്നുണ്ട്. परमेश्वर उनका दर्द समझता है. നമ്മോട് കൃപയുള്ള ദൈവമാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ. हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हमारे संग है. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ്. परमेश्वर ने जो हमें सृजा है उसके स्वरूप और सदृश में है. ആ ദൈവത്തിന്റെ അതേ കൺസേൺ, അതേ ഭാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനെ പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു. उस परमेश्वर की वही चिंता, वही बोझ हमको समझने के लिए यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि उनकी रोजमर्रा की जीवन के द्वारा हम उस विषय को समझ पाए. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്നെ കണ്ടവൻ കർത്താവിനെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने स्वर्गीय पिता को भी देखा ഞാൻ है. ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? मैं കണ്ടോ? आज पूछता हूँ, क्या सचमुच तुमने मसीह को देखा है, അനുഭവമാണോ? अनुभव है? Is that reality in your life that you have seen Christ in क्या your आपके personal life? जीवन में वो वास्तविकता है, सच्चाई है कि आपने मसीह को जीवन में देखा है? ഇത്
നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ബില്ലി ഗ്രഹാം ക്രൂസൈഡിലോട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ ഫുൾ നെയിം എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല. അവർ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നവരാ. बुलिगम के क्रूसेड में गीत गाने वाला बूम नाम का, मतलब उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक व्यक्ति था. അവരോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, അല്ല അപ്പോൾ അവരും ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സാധു സുന്ദർ സിംഗും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और उस समय हमारा जो साधु सुंदर सिंह है वो भी उनके साथ थे. അപ്പം സാധു സുന്ദർ സിംഗിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരല്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന്. सादर सुंदर सिंह को बोला कि तुम इतना परमेश्वर का अनुकरण करने वाले हो, पीछे होने वाले हो, तुम मसीह के बारे में मुझे कुछ बताओ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, വചനത്തിൽ എഴുതി നീ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്നാ. ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താല്പര്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഇവിടെ കാതറിൻ ബൂം പുള്ളിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പുള്ളി കാണാതെ വിശ്വസിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. तो उन्होंने कहा कि वचन में लिखा है जिन्होंने बिना देखकर विश्वास किया है वो बहुत अच्छा है, आशीषित है. मैं देखकर विश्वास किया है, वो कैथरीन बूम वहाँ पे है, वो बिना देख के विश्वास किया, उसको पूछो कैसा है. देख के विश्वास किया, उसको पूछो कैसा है. നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിയാനാ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. परमेश्वर का अनुभव करके जानना प्रभु हमसे इच्छा അത് करता है. മനസ്സിലായില്ല എന്നിവരിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരുവാനാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. और ये नहीं समझता, इसलिए उसको समझाने के लिए यीशु मसीह संसार में आकर अपना जीवन हमको बताया ताकि उस माध्यम से हम उसे समझें. ആ നിറവിലേക്ക് വരുവാനാ ദൈവം നമ്മോട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. और उस भरपूरी की ओर भरने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं. ആ നിറവിന് വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇതാ സർവ്വജനത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നത്. और उस भरपूरी के लिए प्रेरित पौलुस जो है सारे घराने का जिससे नाम आता है उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकता If है. someone asks you who is your God, अगर कोई पूछता है तेरा परमेश्वर कौन है, ഞാൻ പറയും he is the God who comes after me. मैं कहता हूँ वो परमेश्वर है जो मेरे पीछे आता है. എന്റെ പുറകെ വന്ന് തന്നെത്താനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം. मेरे पीछे आकर जिसने अपने आप को मुझे प्रकट होकर दिया वो मेरा परमेश्वर है. അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? और ये कैसे हुआ? തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ എനിക്ക് നൽകി തന്നിട്ട്. अपने इकलौते पुत्र को मुझे दिया. So number one claim is that I created you in my own image and likeness. तो सबसे प्रथम दावा यह है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और सदृश में बनाया है. So I don't like you to be destroyed. तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हारा नाश हो. നീ ദൈവത്തിനുള്ളവനായി തീരുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. तू परमेश्वर का होने के लिए मैं इच्छा करता हूँ. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്നെത്താൻ ഇടപെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ और उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं जो किया अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया. അത് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സ്വരൂപം ആരംഭിക്കുക. और वो यीशु मसीह में एक नया स्वरूप का आरंभ होता है. പഴയ സ്വഭാവം മാറി पुराना स्वभाव बदल गया. ഇത് നിങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം 18 അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. मत्ती 18 का 3 पढ़े. मत्ती 18 उसका 3. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अब तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. ഇതൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. एक बहुत बड़ा सवाल है. 72 വയസ്സുള്ള ഞാൻ ശിശുവിനെ പോലെ ആയി വരണം. 72 साल का मैं बालक के नहीं बनना है. എന്താ ഇവിടുത്തെ ശിശുക്കളുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ എന്താ? यहाँ के बच्चों का स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है? വളരെ സിൻസിയറാ. बहुत ही ईमानदार है. നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് വീട്ടിലെ പിള്ളേർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. हम जानते हैं 2 घरों के बच्चों के बीच में लड़ाई हुआ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയില്ലേ, മണ്ണുകൊണ്ട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കടക്കാൻ ഇത് ഗേറ്റ് വെക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തന് ദേഷ്യം വന്ന് അവൻ മറ്റോണ്ട് കാലുകൊണ്ട് തട്ടി അതെല്ലാം പോയി. हमारे गांव में जानते हैं ना, मिट्टी से घर वगैरह बना के खेलते हैं, तो दूसरे को गुस्सा आया, उसने लात मार दी, वो सब तोड़ दिया. ഇവര് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ രണ്ട് വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ വീണ്ടും വഴക്ക്.
और ये देखा तो उनके माता पिताओं में दोनों के घरों में लड़ाई होने लगा। എൻ്റെ മോൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ മോൻ തട്ടി. मेरे बेटे ने बनाया, तेरे बेटे ने तोड़ दिया। ഇവര് വഴക്കടിക്കുക. ये आपस में लड़ रहे हैं। ഈ പിള്ളേരുടെ വഴക്ക് അപ്പോഴേക്കും തീർന്നു. അവർ രണ്ടാമതും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. बच्चे की लड़ाई खत्म हो गई और वो वापस फिर बनाने लगे। അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വഴക്കല്ല. उनके लिए ये कोई लड़ाई नहीं है। നമ്മള് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലെ തിരിച്ച് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो इस तरह से बालक का स्वभाव की ओर फिरने का एक अनुभव होना है। ട്രൈബൽ വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ചന്ത സമയത്തൊക്കെ നാട്ടിലോട്ട് വരാറുണ്ട്. जंगल में रहने वाला एक परिवार जो आदिवासी है, वो जहाँ पर जब बाजार लगता है तभी गांव में आते हैं। അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. उनके हाथ में जो है वो बेचते हैं और यहाँ से सामान खरीद कर ले जाते हैं। അവർക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. उनके 2 बच्चे हैं। അതിൽ മോൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. बेटे ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ बाजार आऊंगा। അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലിറ്ററിങ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു. അവന് ചില ടോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. तो यहाँ पर चमकीले चीजों को देखा, खिलौनों को देखा और कुछ खिलौने उसको खरीद कर दिए। उसे बहुत आनंद हुआ। തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു. और वापस जाते समय भीड़ को देखा। അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നോക്കി എന്തുവാണെന്ന്. तो उसने देखा कि क्या है। ഈ മോനും നോക്കി. इस बेटे ने भी देखा। അപ്പോൾ അവിടെ അടി നടക്കുക. वहां पर मारामारी हो रहा है। എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുത്തൻ്റെ സാധനം മറ്റവൻ എടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയും അടിയൊക്കെ നടക്കുക. तो एक का सामान दूसरे ने लिया, इसलिए आपस में खींचातानी हो रहा है, मारामारी हो रहा है। അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് അതിനകത്ത് കണ്ടേച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇവര് തിരിച്ചു പോയി. और ये देखकर वो वहां से जल्दी लौट गए। അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടേ. वहां जाकर जब वापस घर पहुंचा तो उसकी बहन ने पूछा तू वहां जाकर क्या देखा। അവൻ പറഞ്ഞു ഇതേ എനിക്ക് ടോയ് തന്നു, അതുപോലെ പല സാധനങ്ങള് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വിവരിച്ചു. उसने कहा देखो मुझे खिलौना मिला और वहां के सारे जो भी इसने देखा वो सब बातें उसने बता दी। പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കളി കണ്ടു. लेकिन वापस आते थे मैंने वहां पर एक खेल देखा। ആ കളി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. वो खेल क्या है मैं तुम्हें दिखाता അവൻ हूँ। പറഞ്ഞു എന്റെ ടോയ് ഇതാ, मेरा खिलौना ये है, എന്റെ ടോയാ, ये मेरा खिलौना നീ है, ഇത് പിടിച്ചു വലിക്കണം. तो इसको खींचना। അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിടിക്കും. तब मैं कहूंगा ये मेरा है, मैं खींचूंगा। അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കുന്നതായി. और इस तरह से खींचना ही इसका खेल है। എന്നിട്ട് ഇവര് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. और ये खेलेंगे ऐसा बोला। അപ്പൊ ഇവൻ ടോയ് എടുത്തപ്പോ നീ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പറഞ്ഞു. इसने खिलौना लेकर बोला अब तू खींच। അപ്പം അവള് ടോയ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. और जब उसने खींचा तो इसने छोड़ दिया। കളി തീർന്നു. खेल खत्म हो गया। നമ്മൾ എന്താ ഈ കടിപിടിക്കൊക്കെ കാരണം? ये लड़ाई का सब कारण क्या है? സാധനങ്ങളാ, ये वस्तु है, പണമാ, पैसा है। ഇങ്ങനെയുള്ള പലതിനുള്ള കടിപിടിയാ. ऐसे कई चीजों के लिए मारामारी है। എന്നാ ഇത് വിട്ടുകൊടുത്ത് നോക്കിയേ. लेकिन ये छोड़कर देखिए, ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? एक हाथ से किसी को मार सकते हैं क्या? 2 വേണം. 2 चाहिए। നമ്മള് ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് ഒരിക്കല് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ईश्वरीय स्वभाव है तो कोई भी समस्या नहीं। നീ എടുത്തോ. तू ले ले। എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. मेरा एक अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന്. ऐसे ऐसा चीज मुझे चाहिए। ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്ര മതിയോ? मैंने पूछा उतना ही बस? എല്ലാം എടുത്തോ. सब ले ले। എനിക്ക് എന്നാ വേണ്ടിയത്? मुझे क्या चाहिए? ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ ലോർഡ്. मैं मसीह के साथ जाऊंगा। എനിക്ക് കർത്താവിന് മതി. मुझे मसीह चाहिए बस। കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കയില്ല. मसीह ने कहा बालकों की नाई तुम अगर नहीं फिरते हो तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചല്ല കർത്താവ്. और ये कोई सिद्धांत बताकर वहां पर समाप्त नहीं किया। കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നെന്ന് അറിയാതെ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിനെ. यीशु मसीह को जिन्होंने भी सताया पिता से प्रार्थना किया, ये जो करते हैं ये नहीं जानते इसलिए इनको क्षमा करे, ये प्रार्थना यीशु ने പത്രോസ് किया। ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ നമുക്ക് അവൻ മാതൃക വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. पतरस ने जब पत्री को लिखा तब कहा देखो उसने हमारे लिए नमूना रख छोड़ा है। 1 പത്രോസ് 2:21 പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ വായിക്കേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. पहला पतरस 2:21 में उसके मुंह में कोई धोखा नहीं था। അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് അവൻ ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ ഇടപെട്ടത്. वहां लिखा है जिन्होंने भी उसको सताया उनके साथ बिना किसी मुश्किल से उन्होंने बर्ताव किया। നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് സമീപിക്കേണ്ടത്? ऐसे लोगों के साथ हमारा समीपन कैसा है? നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോട് എങ്ങനെയാ ഇടപെടേണ്ടത്? हमारे अपने भाइयों के साथ कैसे हमको मिलना है?
ദൈവം നമ്മെ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനെ അവൻ എത്ര അടിച്ചാലും അവനെ കാണണം, സംസാരിക്കണം, അവനോട് എന്തെല്ലാം ദൈവോട് ഇടപെടണോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. परमेश्वर चाहता है जिसके मेरे स्वरूप और सदृश में बनाए हुए व्यक्ति, वो कितना भी मुझे सताए, कितना भी मुझे मारे, मुझे उसको मिलना है, उसका परिचरण करना है, और जितना प्रेम से मुझे मिल सकता है उतना प्रेम उसको देना है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചോദിക്കണം. हमारा जीवन से सवाल करना. രണ്ടാമത്തെ ക്ലെയിം എന്നാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നേരെയുള്ളത്? और हमारे इसका परमेश्वर का दूसरा दावा क्या है? അത് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 7. उत्पत्ति 2 का 7. He breathed his life into our nostrils. उसने अपना श्वास हमारे नथनों में फूका. അപ്പോൾ ആ നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. ആ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി. മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. परमेश्वर ने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूका, मनुष्य जीवित बना. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള ശ്വാസം ആരുടേതാണ്? हमारे नथनों में जो श्वास है वो किसका है? ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമുള്ളൂ. परमेश्वर का श्वास है. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് വരികിലെ ഈ ശ്വാസം എടുക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ? और अगर परमेश्वर का श्वास हमें दिया है तो ये श्वास लेने का अधिकार क्या हमें दिया है? നേരെ തിരിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? हमें क्या करना चाहिए? ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ഉള്ളവനെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം. परमेश्वर का श्वास जिस किसी में भी है उनका आदर करना है എന്നിട്ട് അവനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം. और उसे परमेश्वर के नजदीक लाना. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. हमारा व्यक्तिगत बात परमेश्वर की गवाही हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे नथनों में श्वास है. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണെന്നറിയോ? नहीं तो ये क्या है? ഇത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരൻ, ആ വെള്ളക്കാരൻ സഹോദരൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ക്ലേ, നത്തിങ് എൽസ്. मेरा एक संग भाई है, वो कहता है केवल एक मुट्ठी भर का कीचड़ है ये शरीर. ഈ ക്ലേ ആണ് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ इस വെച്ചിരിക്കുന്നത്. कीचड़ को परमेश्वर ने आकार देकर आंख नाक ये सब दिया. പുള്ളി തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അതെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാമോ? और वो मजाक में कहते हैं कितना अच्छे से ये सब लगाया है. അബദ്ധം പറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. अगर विचार करो गलती से हमारा नाक उल्टा लग जाता तो कैसे होता? മഴയത്ത് നടക്കാൻ ഒക്കുമോ? बरसात में क्या चल सकते हैं? ഇതെല്ലാം വെള്ളം മൂക്കിലോട്ട് ഒഴുകി ആകെ ശല്യമായേനെ. पूरा पानी जो है नाक में चलता और सब पूरा पूरा बदतर हो जाता. അങ്ങനെ ഓരോന്നും പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ ക്ലേ ആണ് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. वो कहते हैं ये वो मिट्टी है या वो कीचड़ है जिसको परमेश्वर ने आकार दिया है. എന്നിട്ട് ഈ ക്ലേയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ പലതും വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. और फिर इस मिट्टी के ऊपर या कीचड़ के ऊपर बहुत से चीजों को लगाकर हम अपने आप को सौंदर्य देते हैं. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഒരു സഹോദരൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവനെ എപ്പോഴും വെള്ള പെണ്ണായിരിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ വല്ല എന്താണ് ഈ വെളുത്ത കൊക്ക് ടൈപ്പ് വരണത്തെയാണോ വേണ്ടിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ തമാശ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. और कल जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा भाई था जिसको एक सफेद या गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी. मैं कभी कभी पूछता हूँ क्या तुम्हें ക്രെയിൻ, വൈറ്റ് ക്രെയിൻ, क्रेन के जैसा एक लड़की चाहिए क्या? കല്യാണം ഉറക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്നെ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. और शादी के पहले मुझसे बुलाकर बोला कि मैं अच्छा लड़की को मैंने ढूंढ लिया है. കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു. शादी के लिए मैं गया था. നല്ല വെളുത്ത നല്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല പെണ്ണായിരുന്നു. अच्छी गोरी चिट्टी लड़की थी. പക്ഷെ അന്ന് വൈകിട്ടാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. उस दिन शाम को फिर समाचार मिला. കുളിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം പോയി. और जैसे वो नाई वो पूरा गोरापन चला गया ശരി രൂപം വന്നത്. और तब उसका सही रूप सामने आया. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലേയുടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം? कहने का तात्पर्य इस मिट्टी के ऊपर क्या कुछ करना चाहते हो? എന്തെല്ലാം ഇടണം, क्या कुछ डालना है? എന്നിട്ട് ഈ ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. और इस मिट्टी वो जो ये मिट्टी है या वो कीचड़ है जिसको हम बहुत बड़ा बड़ा बनाकर ले चलते हैं. ഈ ക്ലേക്കുള്ള ക്ലെയിം എന്താണെന്നറിയാമോ? और इसके ऊपर का जो दावा है वो क्या है? എന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയിട്ടു. मेरे नाक में जीवन का श्वास है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ ജീവശ്വാസം ഊതിയതിനാലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് മാറേണ്ട കടപ്പാട് എനിക്കുള്ളത്. और जीवन का श्वास मेरे नथनों में है, इसलिए परमेश्वर का बनना ये मेरा जिम्मेदारी है. നിങ്ങള് സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. सभापदेश 12 का 7 पढ़े. सभापदेश 12 का 7. പൊടി പണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ആ, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. പൊടി പണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ചേരും. പിന്നെ ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും.
ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ആ, ഒരു കഥ പറയട്ടെ. एक कहानी बताता हूँ. ഇത് ചൈനയിൽ ഉണ്ടായതാന്നാ പറയുന്നത്. ये चाइना में संभव घटना है, ऐसे അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് പോലും. अभी भी है. അതായത് ഇവർ വീടുകളിൽ ഇവർക്കൊരു ഉത്സവമുണ്ട്. ആ ഉത്സവത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കത്തിക്കുന്നതാണ് ആ ഉത്സവം. तो इनका एक उत्सव है, उसमें घरों में जो देवों का ये निर्माण करते हैं वो लाकर जलाना होता है, ये उनका उत्सव है. എല്ലാ റൂമുകളിലും കൊച്ചു കൊച്ചു കടലാസ് ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और हर कमरे में कागजों का छोटा छोटा भगवान को बना के रखा है. എന്നിട്ട് ഈ ഉത്സവ സമയത്ത് ഈ റൂമുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് തീയിട്ട് ഇത് കത്തിക്കും. और उत्सव के समय इन सारे कमरों में से, हर घर के हर कोने में से ऐसा जो पेपर का देव बनाया होता है, इन सबको एक साथ लाकर जला देते हैं. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഈ ദൈവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ അങ്ങ് ആകാശത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കുന്നത്. और उनका विचार ये है कि जब ऐसे सारे देवों को जला दिया जाता है, ये सब जलकर ऊपर जाके जो बड़ा उनका देव है उसके पास जाके इनकी अच्छी रपट बताएगा. ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തേനിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. और उस उत्सव के समय जो मधु होता है वो बहुत महंगा हो जाता है. എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ഈ തീയിലിടുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വായിൽ അവർ തേൻ ഒഴിക്കും. और इन सब देवों को आग में झोंकने से पहले उनके मुंह में जो है ये मधु को चकाते हैं. നല്ല മധുരവാക്ക് അവിടെ പോയി പറയാനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. मीठे बातों को वहां जाकर बताने के लिए ये करते हैं. ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന് വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, बेडरूम में लड़ाई की है, ഡൈനിങ് റൂമിലുണ്ടായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ड्राइंग रूम में भी लफड़ा हुआ है, ഡ്രോയിങ് റൂമിലിരുന്ന് അടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ड्राइंग रूम में लड़ाई तक हुआ है. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ऐसे बहुत से विषयों को इन देवों ने देखा है. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത് തേൻ ഒഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലത് പറഞ്ഞോളൂ. लेकिन अब मधु डालकर अगर इनको वहां भेजे तो वहां जाकर ये लोग अच्छी रिपोर्ट देंगे. നമ്മുടെ ചിന്ത ഇതുപോലെ. हमारी विचार भी ऐसा है. ഓ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, हमने क्या कुछ बोला है, എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. क्या कुछ किया है. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവഭയത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? क्या हम सचमुच परमेश्वर के डर में जीते हैं. ഈ തന്നിൽ മൂക്ക് ശ്വാസം തന്നുകൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് മിട്ടി, അതായത് പൊടിയിലേക്ക് ചേരും, ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്നിടത്തോട്ട് പോകും. हमारे नाक में श्वास है, इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा मिट्टी से लिए गए मिट्टी के साथ मिल जाएंगे और आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगा. ദൈവം പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ മേലെ അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ ശ്വാസമുള്ളവനാണ് നീ. परमेश्वर कहता है मेरा तेरे ऊपर पूर्ण अधिकार है क्योंकि मेरा श्वास तुझ में है. അങ്ങനെയെന്ന് വരികിലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരോട് നമുക്ക് സന്ദേശമുണ്ട്. ऐसा है तो इस संसार में जीने वाले हर इंसान के प्रति हमारा एक संदेश है. ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമുള്ളവനാണ് ഈ നടക്കുന്ന, അവനോട് സത്യം സുവിശേഷം പറയുകയും അവനെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ട കടപ്പാട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതല്ലേ. परमेश्वर का श्वास लेकर चलने वाले हर इंसान को परमेश्वर के बारे में बताकर मसीह की नजदीक उसको लाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാം നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണം. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വെരി ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ഗോഡ്. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर की सारी भरपूरी से हमको भरना है, परिपूर्ण होना है, परमेश्वर की गहराई को हमें समझना है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നവൻ, അതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമുള്ളവൻ, അവൻ നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വരികില്ലേ, അത് തന്നെയായിരിക്കില്ല നമ്മുടെയും. हमारे जीवन में हमको ध्यान देना है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और सदृश में बनाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने जिसके नथनों में अपने श्वास को डाला है, वो व्यक्ति नाश नहीं हो. ये परमेश्वर का अगर चिंतनीय विषय है, हमारी चिंता भी यही होना है. എസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഒരുവൻ നശിക്കുമെന്ന്, ദുഷ്ടൻ നശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അത് അവനോട് അറിയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കുമെന്നാ ചോദിക്കും. एसेकिएल नबी की किताब में एक आयत ऐसा है जहां पर लिखा है दुष्ट नाश होगा, ये अगर तू उसको नहीं बताएगा तो मैं तुझसे हिसाब लूंगा. എസ്കേൽ പ്രവചനം 3-ാം ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി, ഞാൻ വ്യസനത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഉഷ്ണത്തോടും കൂടെ പോയി. एसेकिएल 3:14. പുറമെ ചൂട് പിടിച്ചാൽ ഫാൻ ഇട്ടാൽ മതി. तो बाहर से गर्मी हो तो केवल फैन चलाना है, മനസ്സിൻ്റെ ഉഷ്ണം തീർക്കാൻ എന്താ വഴി? लेकिन मन की गर्मी को कैसे हटाएंगे.
എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എന്താ വേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ ഉഷ്ണം ഉണ്ടാവാൻ? मन में वो गर्मी हो तो क्या होगा? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ഉഷ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? क्या आप लोगों के किसी का मन इस तरह से जला है या उसमें गर्मी हुआ है? എനിക്ക് പല അവസരത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. बहुत बार मेरे साथ हुआ है. അതുമാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ വേലയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിൻ്റെ ഉഷ്ണം കൊണ്ടാണ്. और इतना ही नहीं, सुसमाचार में आज भी मैं खड़ा हूँ क्योंकि मेरे मन में इस तरह का गर्माहट है. വെള്ളക്കാരൻ സഹോദരന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രദർ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? വൈ കാൻ യു സ്റ്റേ ഹിയർ ആൻഡ് ഡു ദ മിനിസ്ട്രി? गोरे भाइयों ने मुझसे पूछा, आप क्यों वापस जाते हो? आप यहाँ रहकर सेवकाई करो. ഞാൻ അവരോട് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു. और उनको क्या जवाब दूं मुझे नहीं पता. അപ്പോൾ ദൈവം എനിക്കൊരു ദർശനം തന്നു. परमेश्वर ने तब मुझे एक दर्शन दिया. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയിട്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം. मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन आप इंडिया में जाके सेवकाई करना. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല. उन्होंने कहा हमें भाषा नहीं आता. എന്നാൽ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം, നിങ്ങളിവിടെ നിന്നോ, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളിവിടെ പോയി. मैंने कहा मुझे वहाँ की भाषा पता है, मैं जाता हूँ, तुम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हो, तुम यहाँ रुको, मैं जाकर सुसमाचार करूँगा. 4 വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് അവർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ പേപ്പറൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉടനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന്. 4 साल के पहले आपकी बेटी की शादी के लिए जब वो लोग आए तो उन्होंने हमें वीसा का पेपर देकर कहा जल्द आप लोग वहाँ आना. പലപ്പോഴും അവർ വിസ പേപ്പറൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയും, ദൈവം ആലോചന തന്നിട്ട് ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ വരാമെന്ന്. कई बार वो लोग वीसा का पेपर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब परमेश्वर मुझे उसका सलाह देगा तब मैं आ जाऊँगा. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റും മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ സജീവമാണല്ലോ. ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെ അയച്ചാൽ പോരെ? अब इंटरनेट और मीडिया इतना सक्रिय है, मुझे आने की ज़रूरत क्या है, बस इसी तरह से भेजना है. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനിനി ഇവിടെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടവാനാണ്. और इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ आऊँ, इसका मुझे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है. यहाँ का जो सेवकाई है उसमें मैं बहुत आनंदित हूँ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണം ഏറ്റാലുണ്ടല്ലോ, मन में अगर गर्माहट हो ना, പുറമെ ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കൂല. बाहर फान चला के उसका काम नहीं चलेगा. നമ്മൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-16 വാക്യത്തിലെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കടക്കാരനാണ്, ഞാൻ കാവൽക്കാരനാണ്, ഞാൻ തയ്യാറുള്ളവനാണെന്ന് 3 കാര്യം പറയുന്നു. रोमर की पत्री 1 में प्रेरित पौलुस 3 बात कहता है, मैं कर्जदार हूँ, मैं पहरेदार हूँ, ഞാൻ തയ്യാറുള്ളവനാണ്. ഐ ആം റെഡി ടു ഗോ. मैं तो तैयार हूँ, जाने के ഐ ആം लिए നോട്ട് तैयार हूँ. ashamed of the gospel. मैं परमेश्वर के वचन से लज्जित नहीं हूँ. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കടംപെട്ടവനാണ്. मैं दूसरों को बोलने के लिए कर्जदार हूँ. എന്താ വല്ലയിടത്തും കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या किसी से कर्जा लिया है? എന്താ ഈ കടം? ये कर्जा क्या है? എന്നോടൊരു സന്ദേശം പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് തന്നയാളോടും കൊടുക്കാനുള്ളവരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാ. मुझे एक संदेश मिला है और जब तक मैं ये संदेश दूसरे को नहीं देता, जिसने मुझे संदेश दिया और जिसको मुझे सुनाना है, दोनों के प्रति मैं कर्जदार हूँ. അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, നിന്നോട് ഞാൻ തന്ന മെസ്സേജ് നീ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും. और अगर वो मर जाए तो मुझसे सवाल किया जाएगा, जो संदेश मैंने तुझे दिया था उसे सुनाने के लिए क्यों नहीं दिया? അതാണ് എസ്കേൽ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. एसेकिएल नबी की किताब 3 में हमने यही पढ़ा. അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം, സമയം പോവാതിരിക്കാൻ. ദുഷ്ടൻ തന്റെ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും, അവന്റെ രക്തമോ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും. दुष्ट अपने अधर्म में मरा हुआ पाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा. ഇത് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത്, നീ അവനോട് അറിയിച്ചു, എന്നാൽ നീ നിന്റെ ജീവനെയും രക്ഷിച്ചു, അവന്റെ ജീവനെയും രക്ഷിച്ചു. और फिर लिखा है, अगर तूने उसको बता दिया तो तूने अपने जीवन को मोल लिया, उसके जीवन को भी मोल लिया. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇതിനകത്തുണ്ട്. तो वास्तव में लेन देन का एक प्रक्रिया यहाँ पर है. നമ്മള് അവരോട് അറിയിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചെന്നുള്ള ദൈവം നമ്മോട് ഓക്കെ യു ഹാവ് യു ഹാവ് ഫുൾഫിൽ ദ മിഷൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺ യു. हम जब उन्हें बताते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरा होता है और परमेश्वर कहता है, जो उद्यम मैंने तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया था तुमने उसको पूरा किया. എന്താണ് ഇതിന്റെ എമർജൻസി? और इसका आपातकालीन स्थिति क्या है? ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ, परमेश्वर का श्वास रखने वाला व्यक्ति, ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, परमेश्वर के रूप और सदृश में सृष्टि किया हुआ ഇത് व्यक्ति. ഈ ശ്വാസം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ये श्वास इसलिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है. നമ്മോട് വാസ്തവത്തിൽ ചോദിക്കണം, ഇതിന് ഞാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്ന്. हमें सवाल करना है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. मैंने आज एक बायोग्राफी ऐसा पढ़ा, അത് സോളമൻ
ഗിൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫിയാണ്. सोलोमन गिन्सबर्ग नाम व्यक्ति का आत्मकथा था 1867 മുതൽ 1927 വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. और 1980 से लेके 1920 तक वो जिए. പോളണ്ടിൽ ജനിച്ചയാളാണ്. पोलैंड में उनका जन्म हुआ. ഒരു നല്ല ജൂവിഷ് ഫാമിലിയിലാണ് താൻ ജനിച്ചത്. एक अच्छा यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ. അതുകൊണ്ട് നല്ല യഹൂദനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു. और इसीलिए उनका घर का इच्छा और चाहत थी कि अच्छा यहूदी बनकर जीवन बिताए. അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ പുള്ളി യെശയ്യാപ്രവചനം 53 അധ്യായം വായിച്ചു. ऐसे समय में उन्होंने यशायाह नबी का किताब 53 को पढ़ा. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ തന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? उन्होंने अपने पिता से पूछा ये किसके बारे में बताते हैं यहाँ. അതിന് കിട്ടിയത് 2 ചെന്നിക്ക് തികച്ച നല്ല ആ ചൂടുള്ള 4 അടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. और उसके लिए जो उन्हें उत्तर मिला कान के नीचे 4 मार मरा. ഇതാണോടാ ചോദിക്കണ്ടേ? क्या ये सवाल है? അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഈ 53 യെശയ്യാപ്രവചനം 53 ആരെ കുറിച്ച് എഴുതിയെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയുന്നില്ല. तो उसके बाद उसे बहुत दुख हुआ. यशायाह नबी का किताब 53 किसके बारे में लिखा है वो नहीं जानता. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറവായതിനാൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड में उनका एक मामा है, उनके साथ काम करने के लिए वहां दुकान में खड़े होने के लिए आया. അവിടെയും ശരിക്കും യഹൂദനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. वहां पर भी सही यहूदी बनकर जिया. അവിടുന്ന് അമ്മാച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. യഹൂദ പ്രമാണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. और वहां उस मामा के पास तो बिल्कुल कोई भी जरिया नहीं बचने का, क्योंकि पूरा यहूदियों के परंपराओं को वहां पे उनको उसके साथ जीना था. ഒരു ദിവസം കടയടച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ एक बार दुकान बंद करके जब घर जा रहे थे, ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു. 53 യെശയ്യാപ്രവചനം 53 അധ്യായം. एक व्यक्ति खड़ा होकर यशायाह नबी का किताब 53 में से प्रचार कर रहा ആ था. ചാപ്പലിന്റെ ഗേറ്റിൽ നിന്നേച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടു. और वो चैपल के फाटक में खड़े होकर उन्होंने सुना. ഇതിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവയെല്ലാം 53 യെശയ്യാപ്രവചനം 50 നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവിലാണ്. और यशायाह नबी का किताब 53 जो पूरा हुआ वो यीशु मसीह में पूरा हुआ. എവരിതിങ് ഫുൾഫിൽഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്. सब कुछ यीशु मसीह में पूर्ण हुआ. ഓ, പുള്ളിയുടെ സംശയത്തിന് ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങളായി. और उनका जो संदेह था उसके लिए उत्तर मिला. ആദ്യമൊക്കെ പുറമെ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. पहले वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुनने लगा. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ പുറകിലെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടെത്തി അവിടെ ഇരിക്കാൻ और തുടങ്ങി. आगे के दिनों में पीछे उन्होंने एक कुर्सी को ढूंढा और वहां बैठने लगा. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. उनके जीवन में बहुत से बदलावट हुए. അന്ന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. 10-ാം അധ്യായം മത്തായി സുവിശേഷം 37-ാം വാക്യത്തില് എല്ലാം വിട്ട് എന്നെ അനുഗമിപ്പാനാ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. और मत्ती 10 का 37 उसने उस दिन प्रचार में सुना, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, ये प्रचार था. അന്ന് തൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. उस दिन अपने मामा के दुकान से वो भाग गया. ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായി. और उसके बाद बहुत सी स्ट्रगल हुआ. എല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെട്ട കർത്താവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എല്ലാം വിട്ടേച്ച് ഞാൻ വരാമെന്ന്. सब कुछ पूरा हुआ, यीशु मसीह के पीछे होने के लिए मैं तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ. അവിടെ നിന്നാ പറ്റൂല. वहां खड़ा हो तो नहीं होगा. പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോളണ്ടിലോട്ട് പോയി. वहां से वो पोलैंड में आए എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങി. और वहां जाकर परमेश्वर की गवाही देने സോറി, लगे. പോളണ്ടുകാരനാണ് ബ്രസീലിലോട്ടാ പോയത്. पोलैंड का व्यक्ति है, वो ब्राजील में गया था. ബ്രസീലിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ब्राजील जाकर वो कार्य करने लगे. അവിടുത്തെ ഊടുവഴികളിലും മെയിൻ വഴികളിലെല്ലാം പോയി പുള്ളി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. वहां के छोटे बड़े हर रास्तों में जाकर यीशु का गवाही देते थे. പ്രസംഗം എന്താണെന്നറിയാമോ? और प्रचार क्या है? യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ 53 പറയുന്ന നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവ് ഇതാ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വന്നു, അവനിലൂടെ ഇതെല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പ്രസംഗം. यशायाह नबी का किताब 53 में एक यीशु मसीह के बारे में लिखा है जिसके द्वारा ये सब पूरा हुआ है और वो संसार में आया, ऐसा उसका प्रचार അവൻ था. നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. वो तेरे लिए मरा, അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു. वो तेरे लिए तोड़ा गया, അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അരയപ്പെട്ടു. वो तेरे लिए पूरा तरह कोस दिया गया. മാത്രമല്ല അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. वो आज भी जीवित है. അവന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നു. उसके लिए जीने के लिए आज परमेश्वर तुझे बुलाता है. നിന്റെ മൂക്കിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണ്. और तेरे नाक में जो है परमेश्वर का നിന്നെ श्वास है. നശിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तेरा नाश हो. തനിക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുക. और जहां भी जगह मिले वहां वो प्रचार करता. പ്രിസണിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു. उन्होंने वो कारागृह में जाकर प्रचार കൊള്ളക്കാരോട് किया, പ്രസംഗിച്ചു. डकैतों को प्रचार किया. ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു. बहुत लोगों ने उनको पीटा. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. उन्होंने कहा ये कोई समस्या नहीं है. എനിക്ക് സന്തോഷിപ്പാനുള്ളത് എൻ്റെ യേശു കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. और मुझे आनंद का मार्ग ये है कि मैं यीशु मसीह की उस राज्य की ओर सफर कर रहा हूँ. പലപ്പോഴും
തന്നെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ടായി. और सताया जाना या पीड़ा जो है बहुत ही तीव्रता से उनके साथ हुआ. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല. उन्होंने कहा तुम मुझे बदल नहीं सकते. 35 വർഷം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു. 35 साल प्रभु की सेवा की. പ്രിയമുള്ളവരെ, प्रिय लोगों, നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണെന്ന് ഒരിക്കലേ. हमारे नाक में अगर परमेश्वर का श्वास है, ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നാം മരിക്കണമെന്ന്. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मरे. നാം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. हम आत्महत्या करना नहीं चाहते. കാരണം എന്റെ മൂക്കിലുള്ള ശ്വാസം നീ എടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? क्योंकि मेरे नाक में जो परमेश्वर का श्वास है, क्या तू वो निकालेगा? എനിക്കാണ് തന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത്. मैंने श्वास दिया है और उसे वापस लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है. നീ വാസ്തവത്തിലെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവനാകുവാൻ ദൈവം तू താല്പര്യപ്പെടുന്നു. मेरे पीछे हो ले, ये परमेश्वर पसंद करता है. ആ ശ്വാസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മറ്റൊരു ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഊതി തന്നു. അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം 22-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കും. यूहन्ना 20 का 21 और 22. യേശു പിന്നെയും അവരോട് ആ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ആ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ആ. അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരുടെ മേൽ ഊതി. उनके ऊपर फूका. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വായിച്ചോ? അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ. पवित्र आत्मा को ग्रहण करो. So I will say that he has not only given the life to us, but he has given the Holy Spirit to us. He breathed into our life. तो उसने केवल हमको जीवन नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में फूंक दिया. കാരണം ദൈവാത്മാവിനാൽ ഇനി ജീവിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. परमेश्वर की आत्मा से अब जीवित रहना है. നിങ്ങള് റോമാലേഖനം 8-ാം 11-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. रोमर की पत्री 8 का 11 पढ़े. എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, നാം ആത്മാവിൽ നിറയേണ്ടത്? पवित्र आत्मा में क्यों भरना है? पवित्र आत्मा क्यों ग्रहण करना है? യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മരിച്ചു ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു വരികിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കും. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ടെന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. जो मसीह में सोए हुए हैं उनके बारे में तुम विचार नहीं करो, ये लिखा है. ആ റെഫറൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. और वो रेफरेंस में नहीं लेता. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് തെസ്സലോനിക്കൻസ് 4 पहले तिस्सलुनी 4 में है. അവിടെ എന്താ നിദ്ര കൊള്ളുക. वहां पे सोने का विषय लिखा है. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ പോവാ. हम इसके बाद घर जाके सोने वाले हैं, മരിക്കാനല്ല പോണേ. मरने वाले नहीं है. ഉറങ്ങുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? सोने के समय क्या होता है? ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം. साउंड आएगा तो पता അല്ലേ? चलता है. ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയില്ലേ? आवाज सुनने से पता चलता है ना. ഉറങ്ങാ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പാ, പക്ഷെ ഒരു ശബ്ദം എന്താ ശബ്ദം കേട്ടെ? गहरी नींद है लेकिन आवाज हो तो कौन सा आवाज है? ഇതേപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. इसी तरह से हमारे साथ भी होगा. എവിടെയാ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നേ? कहाँ सोने वाले हैं? മണ്ണിൽ ഉറങ്ങാൻ പോവാ. मिट्टी में सोने वाले हैं. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിക്കിളില്ലേ? हमारे घर में अचार है ना. നമ്മൾ എന്തിനാ പിക്കിൾ ഇടുന്നേ? हम अचार क्यों डालते हैं? ഉള്ള മാങ്ങ മുഴുവൻ ചെത്തി അന്ന് തന്നെ തിന്നാലോ? सारे आम काट कर उसी दिन अगर खा लेंगे तो. നമ്മളിതെല്ലാം മുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇത് പിക്കിളായിട്ട് ഉപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ തോണ്ടി അതിനെ കുറേശ്ശെ എടുക്കാനായിട്ട്. हम जानते हैं अगर ये सब काट कर अगर इसका अचार डाला जाए तो बीच बीच में जब चाहिए तब हम उसको चख सकते हैं. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഈ മണ്ണിൽ അടക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? इसलिए हम जब मरते हैं तो मिट्टी में दफनाने का विषय क्या है? കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടെ വരുന്ന അവസരത്തില് ഇതാ അവന്റെ ദൂതഗണങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അവരെ നിദ്ര കൊണ്ടവരെല്ലാം എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. मसीह जब स्वर्ग में आएगा अपने दूतगणों के साथ, तुरही की आवाज के साथ, परमेश्वर का उस ध्वनि के साथ, तब मिट्टी में जो गाड़े गए हैं वो सब जी उठेंगे जो मसीह में सोए हुए हैं. അപ്പൊ വീണ്ടും ഉപയോഗമുള്ളതുകൊണ്ടാ വെക്കുന്നേ. और फिर से उपयोग इसलिए रखा है. അത് കർത്താവ് വരുമ്പോഴായി എഴുന്നേക്കാൻ പോകുന്നു. और वो मसीह जब आएगा तब जी उठेंगे. എങ്ങനെയാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നേ? आवाज कैसे सुनेंगे? കർത്താവിൽ ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ടാ ശബ്ദം क्योंकि കേൾക്കുന്നത്. परमेश्वर में सोए हैं इसलिए इस आवाज सुनेंगे. അല്ലാതെ ഉറങ്ങിയവരോ और जो ऐसे ही सो गए പോക്കാ, वो चले जाएंगे, പിന്നെ എഴുന്നേക്കുന്നേ ഇല്ല. फिर नहीं उठेंगे. കാരണം നമ്മിൽ ജീവശ്വാസമുണ്ട്,
क्योंकि हम में जीवन का श्वास है। കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശ്വാസം നമ്മിലുണ്ട്. मसीह को जिलाया हुआ उस पवित्र आत्मा का श्वास है। അങ്ങനെയെന്ന് വരികിലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ അതേ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കും. और अगर ऐसा है कि मसीह में जो आत्मा आती वो मुझ में है, तो मेरा जो नश्वर शरीर है उसमें मुझे भी वो आत्मा जिलाएगा। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. परमेश्वर को हमारे लिए उद्देश्य है। He is not left us. उसने हमें छोड़ा नहीं He है, is coming after us. वो हमारे पीछे आ रहा And है। he want to raise you up when he comes back. और वो जब वापस आएगा वो हमें जिलाना चाहता है। നമ്മുടെ സമയം വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിർത്താം. हमारा समय कम है, इसलिए तीसरी बात बताकर बंद करना चाहूंगा। ഒന്നാമത് അവന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു. सबसे प्रथम उसके स्वरूप और सदृश्य में हमारी सृष्टि की। രണ്ടാമത്തേത് അവൻ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ശ്വാസമൂതി. दूसरा, उसने हमारे नथनों में श्वास फूंका। മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് അധികാരം നൽകി. तीसरा, हमें अधिकार दिया, എല്ലാത്തിന്റെ മേലും അധികാരം. सबके ऊपर अधिकार। അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാഴുവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. വാഴുക. उत्पत्ति किताब 1 उसका 26 में लिखा है कि प्रभुता करे। ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അധികാരം നൽകിയിരിക്കുക. उत्पत्ति किताब 1, 2, 3 में बहुत से विषय उसके बारे में बताने के लिए समय नहीं है, इसलिए भाई इतना बताता हूँ, अधिकार हमको दिया है, എല്ലാത്തിന്റെ മേലും അധികാരം. सबके ऊपर अधिकार। ഒരിക്കൽ കുന്നംകുളം ടൗണിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. एक बार कुंदमलन टाउन में वहाँ खुले में मैं प्रचार कर रहा था, അപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു, നിർത്തടോ പ്രസംഗം. तो एक पुलिस वाले ने आके कहा यहाँ पर भीड़ जमा हो रहा है, आपका प्रचार बंद करो। അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ കുറിച്ച് സാറേ അധികാരത്തോടു കൂടിയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. तो मैंने मेरा बाइबल पकड़ा हुआ था, मैंने कहा सर अधिकार से मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। മാത്രമല്ല സാറിന് ജോലി കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. और इतना नहीं, आपका काम कम करने का विषय यहाँ बता रहा हूँ। പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ആരോടോ ഇയാൾക്ക് അധികാരം തന്നെ. और पूरा प्रचार होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा किसने आपको अधिकार दिया। ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു സർവ്വാധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക. മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുത്തു. मैंने कहा मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि तुमने जाकर सारे संसार में मेरा गवाही देना है, वचन सिखाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देकर सबको शिष्य बनाओ। ये मत्ती में जो लिखा था ये मैंने उनको सुना दिया। ഈ സർവ്വഭൂമിയുടെ ഉദയവനാവുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് അധികാരം തന്ന സാറിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വല്ല കാര്യമുണ്ടോന്ന്. सारे संसार का सृष्टिकर्ता ने अगर मुझे अधिकार दिया है तो आपके अधिकार का क्या कोई अर्थ है? ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ ഭയങ്കര തിരക്കിൽ കയറുക. ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ ആ വഴിക്കുള്ള ബസ്സിൽ एक बार बस में बहुत भीड़ था, ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. बहुत भीड़ था, ആർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. कोई अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। പിന്നെ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വേഗം അകത്ത് കയറി. और गाड़ी जब आया मैं किसी तरह अंदर गया, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു തമാശയായിട്ടുള്ള तो ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. हमारे साथ एक व्यक्ति था जो मजाकिया था। ഈ നേരത്തെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വടിയായിട്ട് വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാം ലൈനെ നിൽക്കേ എന്നൊക്കെ പറയോ. और एक बार एक पुलिस वाला वहां पर आया और छड़ी लेकर बोला सब लोग कतार में खड़ा हो जाए। അപ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു तो गाड़ी में से उस व्यक्ति ने कहा 4 വണ്ടി കൂടുതൽ ഇടാനുള്ളതിന് പകരം ഒരുവിനെ വടിയും കൊണ്ട് വിട്ടിരിക്കുക. 4 गाड़ी डालने के बजाय एक व्यक्ति को छड़ी देकर खड़ा किया है। ഇനി ആ പുള്ളിക്ക് വടി ഉപയോഗിച്ച് വല്ലതും ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ? अब वो उस छड़ी से कुछ कर सकता है क्या? ഇത് കൈ പിടിച്ച് നടക്കാന്നല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അധികാരിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടണം. ये हाथ में लेके चल सकता है, लेकिन अगर उस छड़ी का इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर का जो अधिकारी है उसकी अनुमति चाहिए। ഇത് പറഞ്ഞ് ഇതും ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടച്ചിരി. और उसने ये जैसे खत्म किया बोल के सब लोग हंसने लगे ഈ വടിയും കൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി. और वो अपना छड़ी लेके पुलिस वाला चला गया। നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. हमें ऐसा नहीं है, സകലത്തിന്മേലും അധികാരം തന്നെ. सबके ऊपर अधिकार दिया है। എല്ലാ അധികാരവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷജന്തുക്കളെ പോലും അധികാരം. अधिकार का मतलब है जो जो जानवर है उनके ऊपर भी अधिकार। ഒരാന മതിച്ച് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഓടി വരിക. एक पागल हाथी जो है दौड़ कर आ रहा है, എൻ്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. എൻ്റെ അപ്പച്ചനാ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നത്. और आपके घर के सामने हुआ था और मेरे पिताजी बाहर थे। അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കൊമ്പ് കുത്ത് എന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തില്. और अपने ने जोर से बोला कि झुक जा सामने, ഉടനെ കൊമ്പ് കുത്തി. और उसने सीधा नीचे झुका। പാപ്പൻ വന്നേച്ച് കാല് രണ്ടും തളച്ചു. और महोदाकर ने उसने पाँव में बेड़िया डाल दिया। അപ്പച്ചൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴക്കൊല കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു എടാ
സാവകാശത്തിൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നു. और अपचन ने जो घर में एक केला था वो केले का पूरा झुंड उसको दिया और कहा और इसके साथ चुपचाप चला जा. ഒരവസരത്തിൽ ഓപ്പണർ മീറ്റിങ്ങിന് പ്രസംഗിക്കുക. एक बार ओपन एयर मीटिंग में प्रचार कर रहे थे. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴയില്ലാതെ എല്ലാവരും വിഷമിക്കുക. हमारे गांव में बारिश नहीं, सब लोग बहुत കാർമേഘം ഭയങ്കര കറുത്തിരിക്കുക. और बहुत से वहाँ मेघावर था. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും. अब भी बरसात होगा. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. हमारा मीटिंग का शुरू हुआ है सिर्फ. അപ്പച്ചൻ ഇറങ്ങി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഈ ദേശത്തിന് മഴ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ പെയ്യാവൂ, എനിക്ക് ഇവരോട് ക്രിസ്തീയ സന്ദേശം പറയണോ. और अपचन ने वहाँ पर प्रार्थना किया, कहा कि इस गांव में बरसात बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1 घंटे के बाद करना, क्योंकि मुझे अब इनको संदेश सुनाना है. അപ്പച്ചൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങി. अपचन ने प्रचार करना शुरू किया. അപ്പച്ചന്റെ പ്രസംഗം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. अपचन का जो प्रसंग है 1 घंटा हुआ. എന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഈ ജനത്തിന് മഴ ആവശ്യമാണ്. अपचन ने कहा कि अब लोगों को बरसात चाहिए, ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യണം, अब भी बरसात हो, അങ്ങന്ന് മഴ അയക്കണം. आप बरसात भेजे. എന്നിട്ട് ഈ കടത്തനയിൽ കയറിയിരുന്നു പെരുമഴ. और वो दुकान में जाके खड़े हुए और बहुत जोरों की बरसात हुआ. ഞാനിത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. कहने का तात्पर्य हमें अधिकार दिया. നമ്മൾ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या अधिकार हम इस्तेमाल करते हैं? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണെന്നുള്ള അധികാരം നമ്മളുണ്ടോ? मैं परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है. യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളോ अधिകാരം കൊടുത്തിരിക്കുക. यीशु मसीह को स्वीकार करके उसका संतान हुए लोगों को उसका संतान होने का अधिकार Are we दिया है. exercising this authority? लेकिन इन अधिकारों का क्या हम इस्तेमाल करते हैं? Is that authority in us? क्या वो अधिकार हमारे अंदर है? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയണ്ടേ, ഈ ദാവീദും ഗോലിയാത്തുമായുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടത്തെ സംഭവമല്ല. मैं अक्सर कहता हूँ कि दाऊद और गोलियत की जो लड़ाई है वो पुराने जमाने का लड़ाई नहीं है. നമ്മുടെ നേരെ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗോലിയാത്തുമാർ. हमारे खिलाफ भी कभी ऐसे गोलियत खड़े होते हैं. അവൻ പറയാ, നോക്ക് वो कहता है देख ഞാൻ റെഡിയാക്കാം. मैं तैयार करता हूँ, എന്നാലേ എങ്ങനെയാ എന്നെ നേരെയാക്കണ്ടേ? लेकिन कैसे उसको सही करना है? ഞാൻ അധികാരത്തോടെ പറയുകയാണ്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് സകലവും നമുക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടത്. मैं अधिकार से कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हमारे अधीन होना है. ദാവീദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. दाऊद ने जैसा कहा युद्ध यहोवा का है, എന്റേതല്ല, मेरा नहीं है, എനിക്ക് കഴിയില്ല, मुझसे नहीं होगा, എന്നാൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. लेकिन मेरा परमेश्वर से संभव है. നമ്മുടെ നേരെ 3 ക്ലെയിമാ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്. हमारे बारे में परमेश्वर 3 दावा करता है. എന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. मेरे स्वरूप और सदृश्य में तुझे बनाया, എന്റെ ശ്വാസം നിന്റെ മൂക്കിൽ ഞാൻ ഊതി, मेरा श्वास तेरे नथुनों में दिया, ഞാൻ നിന്നെ അധികാരത്തോടു കൂടെ അയക്കുന്നു. और मैं अधिकार के साथ तुझे भेजता हूँ. Are you ready to follow me? क्या मेरे पीछे होने के लिए तैयार हो, അതോ നീ മാറി നിൽക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? या फिर तू पीछे हट रहा है? വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കണം. व्यक्तिगत तौर पर हमसे सवाल എന്നിട്ട് करना കർത്താവിന്റെ എതിരിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. और परमेश्वर के सामने समर्पण करना. അതാണ് നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന അനുഭവം. और ये भरपूरी में आने का वो अनुभव है. എവിടെയെല്ലാമാണ് കുറവുള്ളത്? जहाँ कहीं भी कमी है, പലപ്പോഴും നമുക്ക് അധികാരത്തോടെ ഇടപെടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താ? कई बार अधिकार से हम लोग क्यों नहीं बर्ताव कर सकते? എനിക്ക് മോണോ ആക്റ്റും നാടകമൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്പിരിറ്റുള്ള ഒരാളാണ്. और मोनो एक्ट और नाटक वगैरह उसमें थोड़ा उत्साह है. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നാടകമുണ്ട്. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭീരുവായിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നാടകം. तो मैंने स्टूडेंट्स को एक नाटक बताया जो डरपोक जो स्टूडेंट छात्र होते हैं उनके लिए. അവന് വീട്ടിലെ ആ സഹോദരിയോട് സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് താല്പര്യമായി. घर के बहन से उन्होंने वो सुसमाचार सुनाया, उन्हें अच्छा लगा. അപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം കുടിയനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് വരണേ. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को भी बीच बीच में बोलता हूँ, वो शराबी है लेकिन उन्हें अच्छा लगता है. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ സുവിശേഷകൻ അവിടെ ചെന്നു. तो ये सुसमाचारक वहाँ गया. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ അരി ഇങ്ങനെ പാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപദേശി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो वो जो है वो चावल जो है वो छान रही थी और उसने कहा कि वो वहाँ बैठे हैं, आप उनसे जाके बात कर लेना. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചെന്നേച്ച് तो वो उनके पास गया, ഇങ്ങനെ നിന്നു. खड़ा हुआ. എന്നിട്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेस लॉर्ड പുള്ളി പറഞ്ഞു. उन्होंने कहा, അതേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. वो प्रतिक्रिया नहीं देते. പുള്ളി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, तो वो हाथ देते हैं प्रेस लॉर्ड, വീണ്ടും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. फिर से प्रेस लॉर्ड. പുള്ളിക്ക് ധൈര്യമില്ല, അടി കിട്ടുന്ന. क्योंकि हिम्मत नहीं है, डर लगता है कि मार मिलेगा. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതാ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हम भी कई बार ऐसे कहते हैं प्रेस लॉर्ड. ഇല്ല, എനിക്കുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല, നീ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നേ? अगर अधिकार मुझ में है तो तू क्यों दुखी होता है? ഈ പ്രിയ സഹോദരി പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ കൈ, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല, പേടിയാ. प्रिय बहन ने कहा, नहीं हाथ पकड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं डर लगता है. ദൈവത്തിൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ അധികാരം പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാളുകളെ
കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം. परमेश्वर का अधिकार पाए हुए लोगों के समान प्रभु की सेवा इन दिनों में കർത്താവ് करेंगे. നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നില്ല. परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता. His promise is that I am coming with you. उसकी वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലോക അവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. तेरे जीवन भर संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും. मसीह ने कहा क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित എന്റെ रहोगे. ലൈഫ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതുള്ളതാണ്. मेरा जीवन क्या है? परमेश्वर जीवित है इसलिए है. പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण I करें. don't like to live for myself. I want to live for the Lord. मैं अपने लिए जीना पसंद नहीं करता, मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ. എന്തുകൊണ്ട്? क्यों? കർത്താവ് തന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി परमेश्वर ने अपने जीवन मेरे लिए दिया. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ. സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर सहायता करे.